Good morning, students. Now I am going to teach the lesson Shunya me Angulihi. The meaning is Me Angulihi. Me Angulihi Shunya. My finger is empty. It is taken from the famous drama of Kalidasa, Abhijnana Shakuntalam. First I will tell what are the characters in this drama. First Kandva, another name is Kashyapaha, Shakuntalayaha Pita. ಶಕುಂತಲೆಯ ಸಾಕು ತಂದೆ ಯಾರೋ ಕಣ್ವ ಋಷಿಗಳು. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಶ್ಯಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕುಂತಲ ನಾಯಿಕ. ಈ ನಾಟಕದ ನಾಯಿಕ ಅವಳೆ. ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಯೇ ಪೋಷ್ಯ ಪುತ್ರಿ, ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾಕು ಮಗಳು. ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕಣ್ವ ಸೇಜ್. ನಾವು ದುಷ್ಯಂತಃ ನಾಯಕಃ ಈಸ್ ಹೀರೋ. ಹಸ್ತಿನಾವತ್ಯಾಹ ರಾಜ, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ. ಗೌತಮಿ ಕಣ್ವಾಶ್ರಮಸ್ಥ ವೃದ್ಧ ತಾಪಸಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಮಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಣ್ವ. ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೃದ್ಧ ತಪಸ್ವಿನಿ. ಶಾರಂಗ್ರವಃ ಶಾರದ್ವತಃ. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ. ಶಾರಂಗ್ರವಃ ಶಾರದ್ವತಃ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷೇಃ ಶಿಷ್ಯೌ, ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಣ್ವ ಸೇಜ್. ಸೋಮರಾತ ದುಷ್ಯಂತಸ್ಯ ಕುಲಪುರೋಹಿತಃ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದುಷ್ಯಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಹಾರಿ, ಅವಳ ಹೆಸರು ವೇತ್ರವತಿ ಅಂತ. ದ್ವಾರಪಾಲಿಕ, ಡೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡರ್. ವೈತಾಲಿಕ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕ, ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೇಸಸ್. ರಾಜನಿಗೆ ಭೋಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆತ. ಕಂಚುಕಿ ರಾಜಭವನಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, is an officer of the palace. These are the characters which are coming in this drama. Now what is the brief story of this drama? Hastinavatiya Raja Dushyanta, once he comes to the hermitage of Kanva. He had come to the forest for hunting. Kanva's hermitage was under his administration. So he visited Kanva's ashram. Kanva was not there. ಶಕುಂತಲೆಯ ಗ್ರಹಗತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ he had gone to Somatirtha, one holy place, for puja in the name of Shakuntala. Then in the hermitage, Shakuntala was in charge of hospitality. ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅವಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. Dushyanta came there. She was treating him very well. In course of time, they started loving each other. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಗಾಂಧರ್ವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದಿಸ್ ಗಾಂಧರ್ವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ನಿರ್ವಿಮರ್ಶಾಹಿ ಭೀರವಃ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ. ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜ gives one finger ring bearing his name Dushyanta.
as a token of his memory. And he returned to Hastinavati. Sorry. He returned to Hastinavati, saying that he will call her later. Shakuntala was completely immersed in the thought of Dushyanta. That time, one sage, Durvasa, very famous for his anger, he visited the hermitage in the absence of Kanva sage. She did not notice Durvasa sage. So Durvasa got angry as he was neglected. So he cursed on the spot that to whom she is thinking about, he will forget her. Then her friend Priyamada hears this. Shakuntala did not hear this. He is completely engrossed in the thoughts of Dushyanta. Then Priyamada requested, just now she got married, so she did not notice you. Please forgive her. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? He says, whenever she shows him a token of recognition, token of his recognition, that time he will remember. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Now Kanva sage came to his hermitage. He came to know about the marriage of Dushyanta and Shakuntala. Shakuntala was pregnant at that time. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, being escorted by Gautami, old hermit, Sharangrava and Sharadvata, Kanva sends Shakuntala to Dusyanta's court. This is the previous story. Now from here, drama starts. Raja has just gone from the seat of judgment to take rest. That time, Kanva's disciples arrived. Then that Kanchuki officer thinks, what to do now? ರಾಜ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಅಥವಾ ರಾಜನ ಕಾರ್ಯವೇ ಹಾಗೆ 24/7. He has to look after the welfare of the subjects. So accordingly, Kanchuki goes and informs about the arrival of Kanva's disciples. Raja was very happy. Then he tells his family priest Somaratha to welcome them with due honor according to the sacred text. And Raja will be waiting in the proper place to meet Kanva's disciples. So Raja is waiting in the Yajnashala. It was the proper place to meet sages. Then Somaratha brings these guests and he says, as according to his words, they have been treated very well. When Sharangrava entered the palace, he feels disturbed because first time he is entering to the palace from the forest life. What he says, I feel like
This is a house surrounded by fire. That means this is a crowded place with all people. So I feel like a house crowded, surrounded by fire. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈ ಜನವಸತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಶಕುಂತಲಾ ಫೀಲ್ಸ್ ದ ಥ್ರಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರ್ ರೈಟ್ ಐ. ಅವಳ ಬಲಗಣ್ಣು ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಲಗಣ್ಣು ಹಾರಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಶುಭ, ಎಡಗಣ್ಣು ಹಾರಿದರೆ ಶುಭ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಹಾರಿದರೆ ಶುಭ, ಎಡಗಣ್ಣು ಹಾರಿದರೆ ಅಶುಭ. ಇವಳಿಗೆ ಈಗ ಬಲಗಣ್ಣು ಹಾರಿತು. ಹರ್ ರೈಟ್ ಐ ಥ್ರಾಬ್. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಮೆನ್? ಏನಿದು ಅಪಶಕುನ? ಗೌತಮಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್. ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ deities or gods will remove all the obstacles. Then Raja observes Shakuntala. She is completely in veil. Raja sees and tells, who is she? Who is this lady in the veil? Her beauty is not clearly visible. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಣ್ಣೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಿಗುರೆಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್. ಕಾಳಿದಾಸ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ. ಹಿಯರ್ ಶಕುಂತಲಾ is compared to sprout, young leaf, and old hermits, they are compared to old leaves. ಅವಾಗ ರಾಜನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಹಾರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ವೇತ್ರವತಿ. ಸೊ ಶಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೇಸ್ಡ್. ಅದರ್ಸ್ ವೈಫ್ಸ್, ಪರಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಹೊಗಳಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಇವಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಹೃದಯ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತನಗೆ ತಾನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಪುರೋಹಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸುಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಯುವರ್ ಪೆನನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್? ಆ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, how can there be obstacle for the religious rights of good people? Just like when sun is shining, can there be darkness? If sun is shining, no darkness. If Dushyanta Raja is there, no obstacles. Then sages tell the message of ಕಣ್ವ. ಕಣ್ವರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ಅಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್? ಯು ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವರ್ದಿ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ರಾಜ ನೀನು. ಇನ್ನು ಶಕುಂತಲಾ, ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಚು, ಸದ್ಗುಣಗಳ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಯು ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್
ಬೈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇನೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ Brahma is not blamed because he has made a perfect match of bridegroom and bride of similar character. So, you accept Shakuntala, who is pregnant, as your life partner. ನಿನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಚಾರಿಣಿ ಅಂತ ಈ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಇದೇ ಕಣ್ವ ಋಷಿಗಳ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶಾರಂಗ್ರವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾತರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ರಾಜ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್? ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಕುಂತಲೆಗೆ ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಾರಂಗ್ರವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿ? ವೆನ್ ದ ಡಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, she should not stay in the father's house, even though she is of very good character. ಯಾಕೆ? People suspect her character. ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಶೀಲವಂತಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರು ಅವಳ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಡಾಟರ್, married daughter, to be with her husband only, whether she is liked or not. ಅವಳ ಪತಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ವ ಋಷಿಗಳು ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೂರ್ವಾಸ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಶಕುಂತಲಾ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ಹಿ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಗೌತಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ವೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಗುರುತು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಲನ್ನು ನಾನು ಸರಿಸ್ತೇನೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಸರಿಸ್ತಾಳೆ. ರಾಜ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಹರ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ accepted her before, whether he has married her or not. He is not able to decide only. He keeps on silent. Sharangrava asks, why are you silent? Give some reply. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅವಳ ಪತಿಯಾಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಈಗ ಗರ್ಭವತಿ ಆದಂಥ ಇವಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ accept her having the symptoms of pregnancy? That means Raja is not accepting her. ಆವಾಗ ಶಾರದ್ವತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋನು ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಕುಂತಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತು, ರಾಜ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್. ನೀ ಏನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ. ಆರ್ಯಪುತ್ರ
ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವನು ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಅಂದಿರೋದು? ಪೌರವ ಅಂದರೆ ಪುರುಕುಲದ ರಾಜ, ಪುರುವಂಶದ ರಾಜ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠೋರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಡಿಸೀಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಹರ್ಮಿಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಅಂದ. ಎಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್. I will continue in the next video. Thank you, students.